Okay, students, we'll start with today's class. Still, some of the students are joining. Let them join. So, right, students, let us begin with our class today. So, in yesterday's class, we are covering part testing concepts, right? In part testing concepts, we told that we are having 4 subtopics, wherein we saw the terminologies, entry and exit routines, and fundamental part selection criteria in the previous class. And in today's class, we'll continue with testing of paths involving loops, right? So in the yesterday's class in terminologies, what we did is we saw all the basic terminologies we need to learn in this path testing. What is a path? What is a link, node, segment, name of the path? So we saw all the terminologies in path testing. And next, in coming to entry exit routines, what we saw is part testing. Doing part testing will be easy if you are having a single entry and single exit routines when compared to multiple entry and multiple exit routines. So what we told here is try to convert these multiple entry and multiple exit routines into single entry and single exit routines. See, all these multiple entries are converted into single entry. All these multiple exits are converted into single exit. So this is what we told yesterday. So we gave set of rules to be followed when you are having multiple entry and exit routines. And next what we saw is we saw the fundamental path selection criteria. So in order to select a path, in order to do path testing, you need to select a path. So in order to select a path, what is the criteria you need to follow? So what we gave you is, I gave you 3 rules. So what I told you is, you should exercise every path from entry to exit. In your program, you should identify every path from entry to exit and test that path. So in real life, what we told is doing this is impossible, not difficult. It's impossible to do. Why? Because if I'm having a loop, I'll be having 100 paths. I'll be having, if I'm having a loop with 100 iterations, then I'll be having 100 paths. So in that case, it will be difficult for me to write 100 test cases to do so, right? So what I'll do is, second one, what I told you is exercise every statement or instruction at least once. Not every path. What we told is you design the test case in such a way that you should see that every statement in your program should be executed at least once. Design the test case in such a way that whatever statements or instructions you are having in your program, all those should be covered at least once while executing. So by that, I'll identify the bug. Okay, so that is the second one. And third one is exercise every branch and case statement in a direction at least once. So how many branching statements or how many switch or case statements you are having in your program, design the test cases in such a way that all the branching statements will be executed at least once. Branching in the sense true and false case, both the statements, both the paths should be executed at least once. How many switch cases you are having, all the cases paths should be executed at least once. So what we finally told is, in order to do path selection criteria, you should see that every statement in the program should be executed at least once and every branch or case statement should be executed at least once. So the same thing I told here. Statement testing, every statement should be executed once. Statement testing, I abbreviated it as C1. And branch testing, every branch should be covered at least one. We abbreviated it as C2. So you should see that C1 plus C2 should be covered in your program. So right, so that is what we told here. We gave you how to identify those paths, how to identify the C1 and C2. So we saw an example in the previous class. From this flowchart, I identified all the paths such that C1 and C2 will be covered. So ante C1 ante నాకు every statement, ప్రతి స్టేట్మెంట్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేలాగా ఉండాలి. అండ్ C2 అంటే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మీకు ఎన్నైతే ఉన్నాయో ఆ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లో ట్రూ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఫాల్స్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో అలాగా నేను పార్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేశాను. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద 4 పార్ట్స్. నౌ యూ షుడ్ డిజైన్ ది టెస్ట్ కేస్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ నేను ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ పాత్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరగాలి.
A path lo A, B, D, E, G. So that path should be executed. So right, A, B, D, G, E. So that path should be executed. This we already saw in previous class. In second part should be A, C, D, E, G. And third will be A, B, D, E. And here no, false case will be executed. Again F, again E, again G. So next the last one will be A, C, D, E, false case, F, E, G, so on. So I'm having 4 parts. So I should give my inputs in such a way that, so my first input, this part should be covered. Second input, this part should be covered. Third input, this part should be covered. And fourth input, this part should be covered. By doing so, I'll be achieving C1 plus C2. So this is what we saw in previous class. Okay. Now coming to today's class. So in today's class, in yesterday's class, we are left over with the last topic, testing of paths involving loop. So in yesterday's class, whatever programs we saw, here we just considered sequential statements and programs where you are having switch cases or decision making. So decision making means you will be having only 2 choices, yes or no. So for those kinds of programs which we saw in the yesterday's class. Now what about the programs wherein you are having loop structures? No? So if your program is having loop, in that cases, bugs in iterative statements, in the sense bugs in looping statements apparently are not discovered by C1 and plus C2. If C1 is statement coverage, C2 is branch coverage. By just doing statement coverage and branch coverage, I can't identify the bugs that are present in loop structures, looping statements. So right, but by testing the boundaries of the looping variable, I can identify the bugs in looping structures. సో లూప్స్ ఉన్నప్పుడు నేను C1, C2 చేస్తే నాకు బగ్స్ ఐడెంటిఫై అవ్వవు. సో ఎలా బగ్స్ ఐడెంటిఫై అవ్వచ్చు లూప్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే కనుక, లూప్ కంట్రోల్ వేరియబుల్, వాట్ ఎవర్ కంట్రోల్ వేరియబుల్ యు ఆర్ యూజింగ్ లూప్, ఇన్ దట్ లూప్ ఆ కంట్రోల్ వేరియబుల్లో ఉన్న బౌండరీస్ని కనుక మనం ఎగ్జామిన్ చేసుకుంటే అప్పుడు నేను లూప్స్లో ఉన్న బగ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో టైప్స్ ఆఫ్ ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ యూ ఆల్ నో, జనరల్గా మనకి లూప్స్ ఎన్ని టైప్స్లో ఉంటాయి? సింగిల్, నెస్టెడ్ లూప్, concatenated loops and horrible loops. So we'll be seeing how to perform testing in all these kinds of loops. Ilanti loops lo manam testings ela chestam. So before going into that one, see these terminologies. Minimum number of iterations. Ippudu mee loop I equal to, I anedi oka control variable use chesaru loop lo. I 0 to 10 annaru. Akkada 0 ante minimum value. Okay na? Initialization value, minimum value. 10 ante maximum. సో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ని మనం nmin అంటున్నాము, మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ని మనం nmax అంటున్నాము. లూప్ కంట్రోల్ వేరియబుల్ జనరల్ గా మనం ij అని వాడుతున్నాము, ఇక్కడ లూప్ కంట్రోల్ వేరియబుల్ v అని వాడుతున్నాము. లూప్ కంట్రోల్ వేరియబుల్ ఇస్ v. నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్, ఆ లూప్స్ ని టెస్ట్ చేయడానికి ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి, ఆ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ని ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ t. నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ని ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ n. నేను ఇక్కడ లూప్ 0 to 10 times అని రాశాను, కానీ 10 times తిరగాలని రూల్ ఏం లేదు కదా, నేను ఎక్కడో ఒక చోట ఆపొచ్చు కదా నా స్టాపింగ్ క్రైటీరియాతో, నా కండిషన్తో. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ తిరుగుతున్నాం అనేది యూఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ n. సో సీ ద టర్మినాలజీస్. nmin అంటే మినిమం, nmax అంటే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్, v అంటేనేమో కంట్రోల్ వేరియబుల్, t అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్, n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ క్యారీడ్ అవుట్, ఎన్ని ఇటరేషన్స్ తిరిగినాయి అనేది. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు దిస్ ఫస్ట్ వన్, సింగిల్ లూప్ స్టేట్మెంట్. సో సింగిల్ లూప్ స్టేట్మెంట్ అంటే see this is how the block diagram will be. సో మీకు ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది, ఇక్కడ 1 అనే స్టేట్మెంట్ ఉంది, మీరు వైల్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే కనుక అగైన్ ద లూప్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, అగైన్ ద స్టేట్మెంట్ నోడ్ 1 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, again checking the condition, if it is true again node 1. So iteratively this node will be executed until the condition false. ఇదే కదా మన లూప్ కి ఫ్లో చార్ట్ లాగా, ఫ్లో గ్రాఫ్ లాగా. సో అంటే ఇక్కడ చూడండి, కేస్ 1 నేను తీసుకున్నా అంటే nmin అంటే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ 0 అని తీసుకుంటున్నాను, మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ n అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ లూప్ ఇలా సింగిల్ లూప్ కనుకుంటే ప్రోగ్రామ్ లో ఎలా టెస్ట్ చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బైపాస్ ద లూప్. లూప్ ని బైపాస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, అంటే ఆల్టర్నేటివ్ వేలో రన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యూ కాంట్, దెర్ ఈస్ అ బగ్.
నాకు బైపాస్ అవ్వట్లేదు లూప్ అంటే కనుక అక్కడ నాకు బగ్ ఉన్నట్టు. అక్కడ ఎలాంటి బగ్ ఉన్నట్టు అంటే కనుక మేబీ nmin ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక నేను ఇనిషియలైజేషన్ సరిగ్గా చేసి ఉండకపోవచ్చు. nmin అనేది 0తో స్టార్ట్ చేయాలి మినిమం వాల్యూ. అది నేను ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 రాంగ్ కేస్. సో ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ టైము నాకు సింగిల్ లూప్ ఉన్నప్పుడు నేను ఆ లూప్ని బైపాస్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ నాకు ఏదో బగ్ ఉన్నట్టు నేను ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే లూప్ కంట్రోల్ వేరియబుల్ మీరు ఏదైతే వాడుతున్నారో కుడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద లూప్ వేరియబుల్ వి బి నెగిటివ్. జనరల్ గా మనం లూప్ కంట్రోల్ వేరియబుల్ ఐ జేఎస్ అని వాడుతూ ఉంటాం. ఆ ఐ కానీ ఇక్కడ వి అంటున్నాను, వి అనేది నెగిటివ్ పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేయండి. లూప్ లో అది కూడా మనం చెక్ చేయాలి. మీరు యూస్ చేసిన కంట్రోల్ వేరియబుల్ అనేది నెగిటివ్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటుందా లేదా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ మనం ఏం చూడాలంటే ఈ లూప్ ఒక్కసారి రన్ అయ్యాలి. యూ గివ్ యువర్ ఇన్పుట్ ఇన్ సచ్ వే దట్ దిస్ లూప్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ వన్ టైం. అంటే నాకు ఇన్పుట్ వాల్యూ నేను ఎంత ఇవ్వాలి అంటే కనుక ఆ లూప్ ఒక్కసారి తిరగాలి. సో ట్రై వన్ పాస్ త్రూ ద లూప్ స్టేట్మెంట్ n ఈక్వల్ టు 1. Try to run the loop for one time at least. Second one, try 2 passes through the loop statement. ఆ లూప్ ని 2 సార్లు అయినా తిరిగేలాగా వాల్యూ ఇవ్వండి. అలా సింగిల్ టైమ్ 2 టైమ్స్ ఎందుకు తిప్పుతున్నాం అంటే లూప్ ని, సో దట్ నాకు ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై డిటెక్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ డేటా ఫ్లో అనామలీస్. సో లూప్ కనుక కరెక్ట్ గా ఇనిషియలైజేషన్ వాల్యూ నేను సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే కనుక అది సింగిల్ టైమ్ తిరగదు, డబుల్ టైమ్ తిరగదు, కాబట్టి అక్కడే ఫెయిల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి సో ఇనిషియలైజేషన్ వాల్యూస్ నేను ఏదైనా తప్పించానా, లేదా వేరియబుల్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఆర్ నాట్ యూస్డ్ ఇన్ లూప్, నేను అసలు వేరియబుల్ డిఫైన్ చేయకుండానే లూప్ లో వాడేస్తున్నానా, సో ఇలాంటి నాకు ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం అని చెప్పి ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ run the loop, give the input in such a way that your loop will be executed at least one time or two times అని ఇటరేట్ అయ్యేలాగా వాల్యూస్ ఇవ్వండి. దాన్ని బట్టి ఇనిషియలైజేషన్ ఎర్రర్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఎర్రర్స్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ట్రై ఫర్ ద టిపికల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్, అంటే ఎన్ మ్యాక్స్. మనం మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి జనరల్ గా లూప్స్ లో ఎర్రర్స్ ఎక్కడ వస్తాయంటే బౌండరీస్ దగ్గర వస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, మీరు జనరల్ గా లూప్స్ రాసేటప్పుడు నేను ఇక్కడ i ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర స్టార్ట్ చేశాను, i ఈక్వల్ టు 10. ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ద నెంబర్స్ ఫ్రమ్ 0 to 10. ఓకే అమ్మా, ఎవరో ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నారు చూడండి తల్లి. So I'm just using the I'm running my loop for 0 to 10 and నా ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి I want to print the numbers from 0 to 10. జస్ట్ ప్రింట్ చేయటం అంటే 0, 1, 2 so on until 10 నెంబర్స్ వరకు నాకు ప్రింట్ చేయాలి. అంటే మీరు దీనికి కండిషన్స్ ఎలా రాయాలి? ఇఫ్ i ఈక్వల్ టు 0, i is ఎక్కడ వరకు రన్ చేయాలమ్మా లూప్ ని? ఎనీ ఆఫ్ యూ టెల్ మీ. I just want to print the numbers from 0 to 10. I want to print the numbers from 0 to no one in the class is responding. I'm just asking you to write a program to print the numbers from 0 to 10. So how will the loop condition be? I'm starting from I equal to 0. I'm checking the condition. I'll keep on incrementing I value until I reaches 10. So every time I'll be printing the value. So this is the program to print from 0 to 10, which you already know. So loops లో నాకు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఎర్రర్స్ వస్తాయి అంటే బౌండరీస్ దగ్గర వస్తాయి అన్న. ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఐ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఈక్వల్ టు, ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి నేను ఈక్వల్ టు అనే సింబల్ మర్చిపోయాను. సో అప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? అవుట్పుట్ నాకు ఎక్కడి వరకు ప్రింట్ అవుతుంది? 0 దగ్గర నుంచి అవుట్పుట్ అనేది నాకు 0 దగ్గర నుంచి 9 వరకే ప్రింట్ అవుతుంది, అంతే కదా? Output will be printed from 0 to 9. Sorry students. So right, output will be 0 to 9 only. నేను 0 దగ్గర నుంచి 9 వరకే ప్రింట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను కండిషన్ i అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బదులు
ఐ ఓన్లీ లెస్ దాన్ 10 అని ఇచ్చుంటే కనుక నాకు అవుట్పుట్ అనేది 0 to 9 ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగినట్టు, దిస్ ఇస్ అన్ ఎర్రర్ రైట్, ఇది బగ్. నేను ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, నాకు 0 నుంచి 10 నెంబర్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి, కానీ నేను బౌండరీ దగ్గర కండిషన్ సరిగ్గా రాయకపోవటం గురించి, దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం లిమిట్ కదా, బౌండరీ దగ్గర కండిషన్ రాయకపోవటం గురించి నాకు ఈ ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది. మోస్ట్లీ మనం లూప్స్ లో చేసే ఎర్రర్స్ ఏంటి అంటే కనుక విల్ మోస్ట్లీ డూ ద ఎర్రర్స్ ఇన్ బౌండరీస్ దగ్గర మనం కండిషన్స్ సరిగ్గా మిస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇట్ విల్ బి స్మాల్ ఆపరేషన్, చిన్న ఆపరేషన్ మిస్ చేయడం గురించి, చిన్న లాజికల్ రిలేషన్ ఆపరేటర్ మిస్ చేయడం గురించి అని చెప్పి మనకి అక్కడ ఎర్రర్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో అందుకని నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ట్రై ఫర్ n ఈక్వల్ టు n max minus 1. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి I1 దగ్గర నుంచి సపోజ్ I లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నాం కదా ప్రోగ్రామ్, మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత 10. సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని టెస్ట్ కేసు ఇచ్చి రన్ చేసినప్పుడు మీరు ఎలా రన్ చేయాలంటే n అనేది 9 టైమ్స్ తిరిగేలాగా లూప్ ని రన్ చేయాలి. అంటే 9 ఇటరేషన్స్ దగ్గర తిరిగేలాగా నాకు లూప్ ని రన్ చేయాలి. అండ్ అగైన్ ట్రై ఫర్ n max, n ఈక్వల్ టు 10 టైమ్స్ తిరిగేలాగా నాకు లూప్ అనేది రన్ చేయాలి. ఓకేనా. అండ్ ట్రై ఫర్ n max ప్లస్ 1, అంటే n ఈక్వల్ టు 11 టైమ్స్ తిరిగేలాగా నాకు లూప్ ని రన్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడేమో నాకు అవుట్పుట్ 9 వరకే ప్రింట్ అవ్వాలి, ఇక్కడేమో నాకు అవుట్పుట్ 10 వరకే ప్రింట్ అవ్వాలి. నేను 11 టైమ్స్ ఎప్పుడైతే లూప్ రన్ చేశానో నాకు అది ఫెయిల్ అవ్వాలి. అలా జరిగితే గనక నాకు లూపింగ్ కండిషన్స్ నేను ప్రాపర్ గా రాసినట్టు, లేకపోతే కనుక మన లూప్ బౌండరీస్ దగ్గర ఏదో మిస్ చేసాము అని చెప్పి మీనింగ్. దిస్ ఈస్ వాట్ యూ విల్ డూ, దిస్ ఈస్ వాట్ వీ యాక్చువల్లీ డూ వెన్ టెస్టింగ్ ద లూప్స్. సో లూప్ ని టెస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ట్రై టు బైపాస్ ద లూప్. లేకపోతే కనుక కంట్రోల్ వేరియబుల్ నెగిటివ్ తీసుకుంటుందో లేదో చూడండి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే లూప్ ని 1 or 2 టైమ్స్ రన్ అయ్యేలాగా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే లూప్ లో మీరు మినిమం అండ్ మాక్సిమం కండిషన్ ఏదో స్పెసిఫై చేసి ఉంటారు కదా, సో మీరు లూప్ ఎన్నిసార్లు రన్ చేసేలాగా ఇన్పుట్ ఇస్తారంటే n max minus 1. సో ఇందాక నేను 10 మాక్సిమం అని అన్నాను కాబట్టి n అనేది 9 టైమ్స్ ఇటరేట్ అయ్యేలాగా లూప్ రన్ చేసి చూడండి. అండ్ n అనేది మాక్సిమం అంటే 10 టైమ్స్ ఇటరేట్ అయ్యేలాగా లూప్ రన్ చేసి చూడండి. n అనేది 11 టైమ్స్ ఇటరేట్ అయ్యేలాగా లూప్ రన్ చేయండి. సో ఇక్కడ నాకు ఫెయిల్ అవ్వాలి, ఈ రెండు నాకు పాస్ అవ్వాలి. అలా కనుక జరిగి ఉంటే ఐ హావ్ ఎంటర్డ్ ద బౌండరీ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్లీ ఇన్ ద లూప్ అని చెప్పి మీనింగ్ అక్కడ. ఇది ఫస్ట్ కేస్ అమ్మ. ఓకే, మీరు చూడండి ఇక్కడ టెస్టింగ్ సింగిల్ లూప్ లోనే నాకు 4 కేసెస్ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేసి n min పాజిటివ్ వాల్యూ, n max సమ్ వాల్యూ n అని చెప్పి ఇస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ చూడండి n min అంటే నేను ఒక వాల్యూ 1 అని ఇచ్చాను, n max అంటే ఐ హావ్ గివెన్ ద వాల్యూ యాజ్ 10. ఒకవేళ నేను లూప్ కండిషన్స్ ఇలా రాసి ఉంటే కనుక ఇప్పుడు ఎలా టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేయాలంటే ట్రై ఫర్ n min minus 1, అంటే n వాల్యూ నేను ఎంత ఇస్తానంటే 0 ఇచ్చే, ఎందుకంటే n నేను దేంతో ఇనిషియలైజ్ చేశాను, 1తో ఇనిషియలైజ్ చేశాను కాబట్టి n మినిమం -1 అన్నాను కాబట్టి n వాల్యూ 0 ఇచ్చి లూప్ని రన్ చేయండి. మీ లూప్ని రన్ చేసినప్పుడు నాకు ఇది ఫెయిల్ అవ్వాలి, లూప్ ఫెయిల్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే n ఇనిషియల్గా 1తో స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి. ట్రై ఫర్ n min, n వాల్యూ 1 ఇచ్చి ట్రై చేయండి, n వాల్యూ 1 ఇచ్చి ట్రై చేయండి. n min ప్లస్ 1, n వాల్యూ 2 ఇచ్చి ట్రై చేయండి. దీంతో నాకు బేస్ కండిషన్స్, బేస్ దగ్గర బౌండరీస్ అన్ని నేను చెక్ చేసినట్టు అవుతుంది. బేస్ దగ్గర n-1, n min plus 1 బౌండరీస్ అంటే మనం చెక్ చేసినట్టు అవుతుంది. వన్స్ అన్లెస్ కవర్డ్ బై ద ప్రీవియస్ స్టెప్, ట్వైస్ అన్లెస్ కవర్డ్ బై ద ప్రీవియస్ స్టెప్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే కనుక ఇప్పుడు మాక్సిమం వాల్యూ తీసుకోండి. మాక్సిమం వాల్యూ దగ్గర కూడా n max -1 అంటే ఎంత 9, n max అంటే 10, n max plus 1 11. అంటే మనం లూప్స్ ఉన్నప్పుడు మాక్సిమం దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అంటే కనుక బౌండరీ వాల్యూస్ కరెక్ట్ గా ఉంటున్నాయా లేదో చెక్ చేయాలి. కాబట్టి మేము టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా డిజైన్ చేయాలంటే ఆ బౌండరీకి -1, ఆ బౌండరీకి +1, ఆ బౌండరీ వాల్యూ అలా ఇన్పుట్ ఇచ్చేలాగా టెస్ట్ చేస్తూ ఉండాలమ్మా. సో అదే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. సో కేస్ 2, ఇందాక కేసులో మనం ఏం చేసాము, ఇందాక మనం 0 దగ్గర స్టార్ట్ చేసాము. ఇందాక నేను 0 దగ్గర స్టార్ట్ చేశాను, ఇందాకేమో మనం 0 దగ్గర స్టార్ట్ చేసాం కేస్ 1 లో. ఇప్పుడు కేస్ 2 లో ఏం చెప్తున్నాము, సమ్ పాజిటివ్ నెంబర్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి n కి వెళ్తే కనుక ఈ బేస్ కండిషన్స్ కూడా -1 +1 చూడాలి, అలానే మాక్సిమం కండిషన్ కూడా -1 +1 ఇచ్చి చూడాలి. సో ఇది సెకండ్ కేస్.
అండ్ థర్డ్ కేస్ వచ్చేసేసి సింగిల్ లూప్ విత్ ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూస్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మీకు లూప్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే కొన్ని సెట్స్ కాంబినేషన్స్ లో ఉంటుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, నాకు వి కంట్రోల్ వేరియబుల్ ఎలా చెప్తా అంటే వి ఈక్వల్ టు 1 to 20 అంట, ఎక్స్క్లూడింగ్ మధ్యలో 7, 8, 9, 10 ఇటరేషన్స్ ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి, స్కిప్ చేయాలి. ఓకేనా, సో 1 నుంచి 10 వరకు లూప్ ఇటరేట్ అవ్వాలి, 1 to 20 వరకు లూప్ ఇటరేట్ అవ్వాలి, మధ్యలో 7th ఇటరేషన్ వచ్చినప్పుడు, 8th ఇటరేషన్ వచ్చినప్పుడు, 9th ఇటరేషన్ వచ్చినప్పుడు, 10th ఇటరేషన్ వచ్చినప్పుడు నాకు లూప్ అనేది స్కిప్ అవ్వాలి. ఇలా నేను కండిషన్ రాయాలి. అంటే ఇక్కడ మీరు జస్ట్ కండిషన్స్ ఎలా రాస్తారు, ఈ ఇటరేషన్ వచ్చిన దగ్గర మీరు కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంటారు, నెక్స్ట్ స్కిప్ అయిపోతూ ఉంటారు కదా. సో ఇలా కనుక నాకు కాంబినేషన్ లో లూప్ కంట్రోల్ వేరియబుల్ ఉంటే దెన్ ద టెస్ట్ కేసెస్ షుడ్ అటెంప్ట్ విచ్ ఐ షుడ్ అటెంప్ట్ ఆర్ మీ 0 టెస్ట్ చేయాలి, 0 ఇటరేషన్ టెస్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే అది మినిమం. ఓకేనా, అలానే మాక్సిమం ఏంటి నాకు, సారీ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ కదా మినిమము, మాక్సిమం వచ్చేసి 20 కదా. సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ కి -1 అంటే ఏంటి, 0 ఇటరేషన్ మీరు ఖచ్చితంగా టెస్ట్ చేయాలి. అలానే మాక్సిమం ఎంత 20 కదా, 20కి +1 అంటే 21st ఇటరేషన్ మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి చూడాలి, ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడాలి, టెస్ట్ కేసు రాయాలి. సో దట్ 0th ఇటరేషన్ అండ్ 21st ఇటరేషన్ షుడ్ బి రన్. సో ఈ రెండు కేసెస్ లో ఏమవ్వాలంటే నాకు సిస్టమ్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వాలి, లూప్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే నాకు లూప్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది 1 to 20 ఉండాలి కాబట్టి 0 ఇటరేషన్ దగ్గర ఫెయిల్ అవ్వాలి, 21st ఇటరేషన్ దగ్గర ఫెయిల్ అవ్వాలి. అలానే ఇక్కడ చూడండి 1 to ఎక్కడ ఎక్స్క్లూడ్ అవ్వాలంటున్నాం, 7, 8, 9, 10 ఎక్స్క్లూడ్ అవ్వాలి కాబట్టి 1 to 7 రాసినప్పుడు 7th మళ్ళీ మీరు ఒకసారి రన్ చేయాలి, ఇక్కడ కూడా మీకు లూప్ అనేది ఎక్స్క్లూడ్ అవ్వాలి, స్కిప్ అయిపోవాలి, అంటే లూప్ ఫెయిల్ అవ్వాలి. అలానే అగైన్ 10 కూడా మీరు రన్ చేయాలి, 10 దగ్గర కూడా నాకు లూప్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వాలి. మిగతా అన్ని ఇటరేషన్స్ లోనూ నాకు లూప్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉండాలి, టెస్ట్ కేస్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉండాలి. నేను హైలైట్ చేసిన అండర్లైన్ చేసినవి అంటే 0th ఇటరేషన్ దగ్గర, 7th ఇటరేషన్ దగ్గర, అలానే 10th ఇటరేషన్ దగ్గర, 21st ఇటరేషన్ దగ్గర నాకు లూప్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వాలి. అలా గనక జరుగుంటే నేను ఇన్పుట్ ఇచ్చిన వాల్యూకి, అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం అంటే దిస్ బౌండరీ కండిషన్స్ హ్యాస్ రిటర్న్ కరెక్ట్లీ. లూప్స్ లో బౌండరీ దగ్గర కూడా నేను కరెక్ట్ గానే రాసాను, సో లూప్ ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుంది. సో అది మనం ఇక్కడ చెప్తున్నామమ్మా, సింగిల్ లూప్ విత్ ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టెస్టింగ్ నెస్టెడ్ లూప్ స్టేట్మెంట్. సో ఇదంతా కూడా మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పిన 3 కేసెస్ కూడా సింగిల్ లూప్ ఉంటేనే. సింగిల్ లూప్ 0 దగ్గర నుంచి n ఉంటే ఏంటి, సింగిల్ లూప్ సమ్ పాజిటివ్ నెంబర్ తో స్టార్ట్ అయ్యి n వరకు రీచ్ అయితే ఏంటి, అండ్ సింగిల్ లూప్ లో కొన్ని ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూస్ ఉంటే కనుక ఎలా టెస్ట్ చేసుకోవాలి, ఏ ఇటరేషన్స్ టెస్ట్ చేయాలి అనేది మనం చూసాం. ఇప్పుడు విల్ గో ఫర్ నెస్టెడ్ లూప్. సో నెస్టెడ్ లూప్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కదా. సో సీ హియర్, దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నెస్టెడ్ లూప్. సో ఇక్కడ 1 and 4 దిస్ ఇస్ అవుటర్ లూప్ కండిషన్స్, ఇక్కడ నోడ్ 2 and 3 ఇది ఇన్నర్ లూప్ కండిషన్. ఇన్నర్ లూప్ స్టేట్మెంట్స్, ఇన్నర్ లూప్ ఇటరేట్ అవుతుంది 2 and 3 దగ్గర, అవుటర్ లూప్ వచ్చేసి 1 and 4 దగ్గర ఇటరేట్ అవుతుంది. అంటే నేను ఇక్కడ 2 లూప్స్ యూస్ చేశాను, నెస్టింగ్ అనేది చేశాను. సో ఇలా నెస్టెడ్ లూప్స్ టెస్ట్ చెయ్యాలి అంటే కనుక మనం ఖచ్చితంగా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ అనేది డిజైన్ చేసుకోవాలమ్మా. ఓకేనా, సో మీరు డిజైన్ చేసే టెస్ట్ కేసు ఒకసారి ఎలా ఉండాలంటే నెస్టెడ్ లూప్స్ లో స్టార్ట్ ఇట్ ఇన్నర్ మోస్ట్ లూప్, set all outer loops to minimum iteration parameter values vmin. Okay na, so vmin +1 and vmin, and typically v value, vmax -1 and vmax. సో ఇలా నాకు లూప్ అనేది సెట్ అవుతూ ఉండాలి. సో ఇది ఇక్కడ ఏం లేదు మనకి, సపోజ్ నాకు ఇక్కడ మీరు అవుటర్ లూప్ 1 దగ్గర నుంచి 10 వరకు రన్ చేశారు. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే లూప్స్ ని టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ముందరు ఇన్నర్ లూప్స్ ని మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇన్నర్ లూప్ ని టెస్ట్ చేయాలి అంటే గనక అవుటర్ లూప్ ఇన్నర్ వాల్యూ ఫర్ సపోజ్ నాకు 1 to 5 ఉంది. ఓకేనా, అంటే ఇన్నర్ లూప్ నాకు 5 times ఇటరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది మీరు టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇన్నర్ లూప్ మినిమం వాల్యూ ఎంత 1 కదా. సో ఇన్నర్ లూప్ ఒకసారి తిరిగేలాగా టెస్ట్ చేయాలి. మినిమం -1 అంటే 0 కదా, ఇన్నర్ లూప్ 0 times ఇటరేట్ అయ్యేలాగా టెస్ట్ చేయాలి. అండ్ అలానే ఇన్నర్ లూప్ అనేది మిన్ కి +1 అంటే 2 times. ఇప్పుడు ఇక్కడ 0, 1, 2
ఇన్నర్ లూప్ అనేది 0, 1, 2 టైమ్స్ ఇటరేట్ అయ్యేలాగా టెస్ట్ చేయాలి. అప్పుడు అవుటర్ లూప్ దేంట్లో ఉండాలి అంటే కనుక అవుటర్ లూప్ ని Vmin లో ఉంచేయండి. అంటే అవుటర్ లూప్ V మినిమం వాల్యూ ఎంత 1 కదా, అవుటర్ లూప్ వాల్యూ 1 లో ఉన్నప్పుడు ఇన్నర్ లూప్ 0 టైమ్స్, 1 టైమ్, 2 టైమ్స్ ఇటరేట్ అయ్యేలాగా టెస్ట్ చేయండి. మళ్ళీ అవుటర్ లూప్ Vmin లో ఉన్నప్పుడు అంటే అవుటర్ లూప్ 1 లో ఉన్నప్పుడు ఇన్నర్ లూప్ దీని మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత 5 అన్నాం కదా, సో అంటే 4, 5, 6 టైమ్స్ ఇటరేట్ అయ్యేలాగా టెస్ట్ చేయండి. మాక్సిమం వాల్యూ -1, మాక్సిమం వాల్యూ +1. అప్పుడు అవుటర్ లూప్ కండిషన్ దేంట్లో ఉండాలి 1 లోనే ఉండాలి. ఓకే, అర్థమవుతుందమ్మా? సో లూప్స్, ఇన్నర్ లూప్స్ మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇన్నర్ లూప్ ని ఇందాక మనం చెప్పినట్టే ఇది ఇన్నర్ లూప్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ లూప్ కదా. ఇందాక మనం సింగిల్ లూప్ కి ఎలా చూసాము, ఒక సింగిల్ లూప్ ఉంటే ఇనీషియల్ వాల్యూ మీరు ఏదైతే తీసుకుంటే ఇనీషియల్ వాల్యూకి -1, ఇనీషియల్ వాల్యూ +1 అన్నాను. అలానే మాక్సిమం వాల్యూ ఏదైతే తీసుకుంటే మాక్సిమం వాల్యూకి -1, మాక్సిమం వాల్యూ +1 అన్నాను. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ లూప్. ఇప్పుడు ఈ సింగిల్ లూప్ ని మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నారు, కానీ దిస్ ఇస్ నెస్టెడ్ లూప్. అప్పుడు అవుటర్ లూప్ కండిషన్ దేంట్లో ఉండాలంటే అవుటర్ లూప్ అనేది Vmin లో ఉంచేయండి. అంటే అవుటర్ లూప్ V మినిమం వాల్యూ 1 కాబట్టి అవుటర్ వాల్యూ 1 లో ఉంచి ఇన్నర్ లూప్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్, ఇన్నర్ లూప్ మాక్సిమం కండిషన్స్ చెక్ చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇది అయిపోతే నెక్స్ట్ యూ గో ఫర్ అవుటర్ లూప్. ఇప్పుడు అవుటర్ లూప్ కండిషన్స్ చెక్ చేయండి. అవుటర్ లూప్ మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎంత 1 కాబట్టి 0 టెస్ట్ చేయాలి, 0 టెస్ట్ చేయాలి, 1 టెస్ట్ చేయాలి, 2 టెస్ట్ చేయాలి. అలానే అవుటర్ లూప్ మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత 10 కాబట్టి 9 టెస్ట్ చేయాలి, 10 టెస్ట్ చేయాలి, 11 టెస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ హౌ ద నెస్టెడ్ లూప్స్ విల్ బి టెస్టెడ్. సో అదే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. ఏం చెప్తున్నాం, స్టార్ట్ విత్ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ లూప్. ఇన్నర్ మోస్ట్ లూప్ తో స్టార్ట్ చేయండి. సెట్ ఆల్ అవుటర్ లూప్స్ టు మినిమం ఇటరేషన్. సో అదే చెప్పాం కదా, ఫస్ట్ ఇది చేయమన్నాను కదా నేను. అంటే ఇన్నర్ లూప్ తో స్టార్ట్ చేశాను, అప్పుడు అవుటర్ లూప్ దేంట్లో సెట్ అయింది, నాకు మినిమం ఇటరేషన్ తో సెట్ అయింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇన్నర్ లూప్ తో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు, Vmin +1 అంటే ఇది V మినిమం కదా, V మినిమం +1, టిపికల్లీ V max -1, V max అంటే ఈ కేసెస్ అన్ని టెస్ట్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఓకేనా? అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ ఇన్నర్ అన్ని టెస్ట్ చేసేటప్పుడు హోల్ ద అవుటర్ లూప్ ఫర్ Vmin. అవుటర్ లూప్ అనేది 1 లోనే ఉండాలి, ఇన్నర్ లూప్స్ మాత్రం మనం మార్చుతూ ఉంటాం. ఓకేనా? సో ఈ స్టెప్స్ అనేది మనం రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకేనా? ఇన్నర్ లూప్ అవ్వగానే నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ అవుటర్ లూప్. The same process will be repeated continuously for number of loops. For suppose ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ 2 లూప్సే ఉన్నాయి, ఇక్కడ నాకు ఇంకొక లూప్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఫస్ట్ ఈ ఇన్నర్ టెస్ట్ చేస్తాను దీన్ని మినిమంలో పెట్టి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ ఇన్నర్ది టెస్ట్ చేస్తాను ఈ అవుటర్ది మినిమంలో పెట్టి. నెక్స్ట్ అవుటర్ లూప్ టెస్ట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ నెస్టెడ్ లూప్స్ విల్ బి డన్. సో సేమ్ ఇస్ థియరిటికల్లీ రిటర్న్ హియర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ విత్ ద అవుటర్ మోస్ట్ లూప్, సో ఇలా అవుటర్ మోస్ట్ లూప్ వరకు నేను చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇన్నర్ నుంచి నెక్స్ట్ అలా అవుటర్ మోస్ట్ లూప్ వరకు ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్, దెన్ ఐ విల్ గో టు స్టెప్ 5. ఓకేనా? లేకపోతే కనుక ఐ keep on testing all the loops one after the other repeatedly in the nesting process. Okay, so this is how you will perform testing in nested loops. And third one వచ్చేసి టెస్టింగ్ కంకాటినేటెడ్ లూప్ స్టేట్మెంట్స్. కంకాటినేటెడ్ అంటే ఏంటి, రెండు మర్జింగ్ చేస్తున్నప్పుడు. సో దిస్ ఇస్ అ కంకాటినేటెడ్ లూప్ అని చెప్పొచ్చమ్మా. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నాకు 2 లూప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లూప్ అంతా ఇటరేషన్ అయిపోయాక, ఇవ్వండి ఇది ఫస్ట్ లూప్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయాకనే ఐ విల్ గో ఫర్ సెకండ్ లూప్. ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ లూప్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ కంప్లీట్లీ, దెన్ ఐ కెన్ గో ఫర్ సెకండ్ లూప్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. అలా ఒకటి కంప్లీట్ అయిపోయి దాని అవుట్పుట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ దానికి ఇన్పుట్ కింద వెళ్తుంటే కనుక ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కంకాటినేటెడ్ లూప్స్. ఓకేనా? ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ కంకాటినేటెడ్ లూప్స్, దెన్ హౌ యు విల్ పర్ఫార్మ్ ఇస్ సేమ్ థింగ్ ఇందాక మనం చెప్పినట్టే. నౌ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ సింగిల్ లూప్. ఇది సింగిల్ లూప్. డూ ద టెస్టింగ్ వాట్ ఎవర్ వి టోల్డ్ ఇన్ సింగిల్ లూప్. ఓకేనా? నౌ దిస్ ఇస్ అ సింగిల్ లూప్. ఓకేనా? సింగిల్ లూప్ కి మనం ఏదైతే స్టెప్స్ చెప్పామో అలానే మనం దీనికి టెస్టింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. ఓకేనా? ఈ రెండు ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటే రెండు సింగిల్ లూప్స్ కింద అనుకొని మనం టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఒకవేళ రెండు డిపెండెంట్ గా ఉంటే కనుక ఈ రెండింటిని కలిపి ఐ విల్ కాల్ ఇట్ as నెస్టెడ్ లూప్. అండ్ నెస్టెడ్ లూప్ కి మనం ఏదైతే కండిషన్స్ చెప్పామో యూ విల్ పర్ఫార్మ్ ద సేమ్ థింగ్.
ఓకేనా. సో కంకాటినేటెడ్ లూప్స్ అంటే రెండు కాంబినేషన్స్ అంటున్నాం, రెండు మర్జింగ్ అంటున్నాము. అది రెండు లూప్స్ ఇండిపెండెంట్ గా రన్ అవుతున్నాయి అని అనుకోండి, రెండు సింగిల్ లూప్స్ కింద అనుకోండి, రెండు విడివిడిగా టెస్టింగ్ చేయండి. లేదు రెండు డిపెండెంట్ అని అనిపిస్తున్నాయి అనుకోండి, ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ మర్జ్డ్ లూప్ అండ్ డూ ద టెస్టింగ్ combinedly whatever things we told for nested loop. So this is for third case. And fourth case వచ్చేసి హారిబుల్ లూప్స్ అమ్మా. హారిబుల్ లూప్స్ అంటే జనరల్ గా మనం గో టూస్ కానీ అన్కండిషనల్ గా ఎక్కడి నుంచి అయినా ఎక్కడికైనా జంప్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకేనా, అలాంటివన్నీ హారిబుల్ లూప్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ లో 1 2 2 3 లూప్ కండిషన్, ఈ 3 తర్వాత నాకు మళ్ళీ ఫస్ట్ లూప్ రిటరేట్ అవుతుంది, ఇది సింగిల్ లూప్. ఓకేనా, అలానే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సెకండ్ లూప్ హియర్ 4 and 5. ఈ 4 and 5 మళ్ళీ ఎక్కడికి ఇటరేట్ అవుతుందంటే సెకండ్ దానికి. అగైన్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ థర్డ్ లూప్ హియర్ 6. సో ఇక్కడికి వచ్చిన అవుట్పుట్ మళ్ళీ ఎక్కడికి ఇటరేట్ అవుతుందంటే ఫోర్త్ దానికి. సో నాకు ఏంటంటే ఒక దాంట్లో ఒకటి మనకి లూప్స్ అనేది టూ కాంప్లికేటెడ్ అయిపోయి అలా ఉంటే కనుక యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ హారిబుల్ లూప్స్ అని అంటాం. అంటే టూ మెనీ లూప్స్, టూ మెనీ గో టుస్, టూ మెనీ జంప్స్, ఐఎమ్ నాట్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండింగ్ ఫ్రమ్ where to where we are jumping in the program. సో ఇలా గనుక నేను లూప్స్ రాసుంటే కనుక we call it as horrible loops. సో ఇప్పుడు హారిబుల్ లూప్స్ ఉంటే మనం ఏం చేయాలంటే యూ షుడ్ ట్రై టు అవాయిడ్ దమ్ ఫస్ట్. ముందు వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ సమ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ పాత్స్ రిజల్టింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ నాట్ డిఫైన్డ్. మీరు ఎంత టెక్నిక్స్ అప్లై చేసినా కానీ హారిబుల్ లూప్స్ ఉన్నప్పుడు టెస్ట్ కేసెస్ డిజైన్ చేయడం అనేది ఇట్ విల్ బి ఎ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్. అందులోనూ టూ మెనీ టెస్ట్ కేసెస్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా రాయాలి. ఓకేనా, సో మనం మోస్ట్లీ ఏం సజెస్ట్ చేస్తామంటే ఇలాంటి హారిబుల్ లూప్స్ ని అసలు ప్రోగ్రామ్స్ లో రాయటం అవాయిడ్ చేయండి. ఎందుకంటే అలాంటి లూప్స్ ఉంటే కనుక మనకి టెస్టింగ్ అనేది కాంప్లికేటెడ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ హారిబుల్ లూప్స్. అండ్ ఫైనల్లీ loop testing చేసేటప్పుడు I can conclude that longer testing time for all loops if all the extreme cases. సో లూప్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ టెస్ట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా కొంచెం టైం అనేది ఎక్కువ పడుతుంది. ఎందుకనంటే కనుక ఆల్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ షుడ్ బి టెస్టెడ్. అక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ అంటే బౌండరీ కేసెస్. బౌండరీ అంటే మినిమం టెస్ట్ చేయాలి, మినిమం బౌండరీలో ఉన్న వాల్యూస్ టెస్ట్ చేయాలి, మాక్సిమం కి బౌండరీలో ఉన్న వాల్యూస్ టెస్ట్ చేయాలి. కాబట్టి నాకు టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం టైం టేకింగ్ అవుతుంది ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లూప్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ పాత్స్ ఇన్వాల్వింగ్ లూప్స్ అమ్మ. సో ఇంతటితో మీకు పాత్ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అవుతాయి. సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ లో మనం నిన్న క్లాస్ లోనేమో పార్ట్ టెస్టింగ్ చేయాలి అంటే C1 + C2 అంటే స్టేట్మెంట్ కవరేజ్ అండ్ బ్రాంచ్ కవరేజ్ షుడ్ బి డన్ అని చూసాము. ఇప్పుడు ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం ఏం చెప్పామంటే ఒకవేళ లూప్స్ ఉంటే కనుక లూప్స్ ని మనం ఎలా టెస్ట్ చేయాలి. లూప్స్ ఉంటే సింగిల్ లూప్ ఉంటే సింగిల్ లూప్ లో n వాల్యూ 0తో స్టార్ట్ అయితే మాక్సిమం n కి రీచ్ అయితే ఇక్కడ ఎలా టెస్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎలా టెస్ట్ చేస్తాము, ఇది ఎటు 0 కాబట్టి లో బౌండరీ, అప్పర్ బౌండరీ ఒకటే టెస్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే అప్పర్ బౌండరీకి n కాబట్టి n-1 n+1 టెస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ సింగిల్ లూప్ లో కేస్ 2 లోవర్ బౌండరీ సమ్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఉంది, అప్పర్ బౌండరీ సమ్ వాల్యూ ఉంది. అంటే లోవర్ బౌండరీ సమ్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఈ ఇనిషియల్ వాల్యూకి -1, ఇనిషియల్ వాల్యూ +1 టెస్ట్ చేసుకోవాలి. అలానే మాక్సిమం వాల్యూ ఉంది కాబట్టి మాక్సిమం వాల్యూకి -1, మాక్సిమం వాల్యూ +1 టెస్ట్ చేసి చూడాలి. ఓకేనా, ఇది కేస్ 2. కేస్ 3కి వచ్చేసరికి ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూస్ కనుక ఉంటాయి, అంటే లూప్ నేను కంటిన్యూస్ గా 1 to 20 టైమ్స్ రన్ చేయకుండా మధ్యలో కొన్ని ఇటరేషన్ స్కిప్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మీనింగ్, ఇక్కడ 1 దగ్గర నుంచి 6 టైమ్స్ రన్ అవ్వాలి, మళ్ళీ 7 నుంచి 10 వరకు స్కిప్ అయిపోవాలి, మళ్ళీ 11 దగ్గర నుంచి 20 టైమ్స్ రన్ అవ్వాలి నాకు లూప్. ఇలా ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూస్ కనుక ఏమైనా ఉంటే అప్పుడు కూడా మీరు ఎక్కడ చెక్ చేయాలంటే బౌండరీ దగ్గర చెక్ చేయాలి. అంటే ఇనిషియల్ వాల్యూ 1 కాబట్టి 1 0 2. ఓకేనా, సో ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి, 6 వరకు కదా, అంటే 7 మనం చెక్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. 7 దగ్గర ఫెయిల్ అవుతుందా లేదా, అలానే 10 దగ్గర ఫెయిల్ అవుతుందా లేదా, అలానే మాక్సిమం వాల్యూ 20 కాబట్టి 20 21 చెక్ చేసుకోవాలి. 21 దగ్గర నాకు ఫెయిల్ అవుతుందా లేదా లూప్ అనేది మనం చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది సింగిల్ లూప్ విత్ ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూస్. సో అది సింగిల్ లూప్ సినారియో. నెక్స్ట్ నెస్టెడ్ లూప్స్కి వచ్చినప్పుడు టెస్టింగ్ ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఇన్నర్ లూప్ ని టెస్ట్ చేయాలి.
ఇన్నర్ లూప్ సేమ్ ఇందాక సింగిల్ లూప్ ఎలా అయితే చెప్పానో అలానే ఇన్నర్ లూప్ ఒకటి సింగిల్ లూప్ అని ఇంక్లూజన్ చేసుకొని, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ సింగిల్ లూప్ కదా, ఇన్నర్ లూప్ ఒక్కటే నేను తీసుకుంటే అది సింగిల్ లూప్ కింద వస్తుంది. సో ఇది సింగిల్ లూప్ అని అనుకొని అవుటర్ లూప్ ని మినిమం దగ్గర పెట్టేసుకొని సింగిల్ లూప్ సినారియో అంతా మనం ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇన్నర్ మోస్ట్ లూప్ టెస్టింగ్ అయిపోతే దెన్ ఐ షుడ్ గో ఫర్ అవుటర్ లూప్. అవుటర్ లూప్ టెస్టింగ్ అయిపోతే ఇంకా అవుటర్ లూప్ ఏమైనా ఉంటే అలా. సో ఐ షుడ్ గో ఫ్రమ్ ఇన్నర్ టు అవుటర్ లూప్స్ ని మనం టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ కంకాటినేటెడ్ లూప్స్ కనుక ఉంటే రెండు డిపెండెంట్ కనుక అయితే కనుక ఒకదాని మీద ఒక డిపెండెంట్ అయితే నెస్టెడ్ లూప్స్ ఫాలో అవుతాము. రెండు ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటే కనుక సింగిల్ లూప్ కి మనం ఏదైతే ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పామో అవే ఫాలో అవుతూ ఉంటాం ఫర్ కంకాటినేషన్. అండ్ ఫైనల్లీ హారబుల్ లూప్స్. హారబుల్ లూప్స్ మీరు ఎంత టెస్టింగ్ చేయడానికి ట్రై చేసినా కానీ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ విల్ బికమ్ డిఫికల్ట్ ఇన్ హారబుల్ లూప్స్. టెస్ట్ కేసెస్ డిజైన్ చేయడం అనేది డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి వీఆర్ మోస్ట్లీ ఆస్కింగ్ టు అవాయిడ్ ఆల్ దోస్ హారబుల్ లూప్స్. ఓకేనా, హారబుల్ లూప్స్ అసలు వాడటమే ఆపేసేయండి. యూ జస్ట్ గో ఫర్ సింగిల్ అండ్ నెస్టెడ్ లూప్స్ అంతే తప్ప నెస్టింగ్ కూడా చేయకుండా హారబుల్ లూప్స్ మాత్రం యూజ్ చేసుకోవద్దు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ సెయింగ్ ఇన్ లూప్స్. ఓకే, అండ్ ఫైనల్ గా ఇప్పుడు పార్ట్ టెస్టింగ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అయినాయి కాబట్టి సో ఇలా పార్ట్ టెస్టింగ్ మనం చేయడం వల్ల ఇప్పుడు పార్ట్ టెస్టింగ్ లో మనం ఏం చెప్పామమ్మా, పార్ట్ టెస్టింగ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసేసి పార్ట్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే డ్రా ద కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, పార్ట్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే యూ షుడ్ ఫస్ట్ డ్రా ద కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ ద కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్, ఆ కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లోంచి మీరు పార్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. పాత్ అంటే ఎంట్రీ నుంచి ఎగ్జిట్ కి రీచ్ అవ్వడానికి వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ వేస్, ఆల్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ as పాత్స్. మీకు ఓకేనా? సో ప్రతిసారి మీరు పాత్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నప్పుడు ప్రీవియస్ పాత్ కి ఈ పాత్ కి దే షుడ్ బి సమ్ వేరియేషన్, అంటే ఒక న్యూ వేరియబుల్ యాడ్ అయి ఉండాలి, అప్పుడే నేను దాని పాత్ అని అంటాను. సో see here, these are the 4 paths. సో సెకండ్ స్టెప్ మనం ఏం చెప్తున్నాం పాత్ స్టెప్ టెస్టింగ్ లో, ఫస్ట్ స్టెప్ కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ డ్రా చేసుకోండి. సెకండ్ స్టెప్ పార్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇఫ్ యూ నోటీస్ ద పార్ట్స్ హియర్, ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సేమ్ పార్ట్ మనం రిపీట్ చేయకూడదు, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనేది మనకు ఉండాలి. ఇప్పుడు సెకండ్ మీరు పార్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేశాక థర్డ్ వన్ సీ దట్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసిన పార్ట్స్ ద్వారా C1 C2 కవర్ అవుతుందా లేదా. C1 అంటే ప్రతి స్టేట్మెంట్ కవర్ అవుతుందా లేదా. ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, ఈ ప్రాసెస్ లింక్ చూడండి మనం ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు. సో ఓవరాల్ గా నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ కి 4 టెస్ట్ కేసెస్ డిజైన్ చేశాను. సో ఏ అనేది నాకు 4 సార్లు కవర్ అవుతుంది, బి అనేది నాకు 2 సార్లు కవర్ అవుతుంది, సి అనే నోట్ నాకు 2 సార్లు రన్ అవుతుంది, డి అనేది నాకు 4 టైమ్స్ రన్ అవుతుంది ఈ 4 టెస్ట్ కేసెస్ లో, ఈ అనేది 4 టైమ్స్ టెస్ట్ రన్ అవుతుంది, ఎఫ్ అనేది 2 టైమ్స్ టెస్ట్ అవుతుంది, జి అనేది 4 టైమ్స్ టెస్టింగ్. అంటే నా ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైతే నోట్స్ ఉన్నాయో ఏ నుంచి జీ వరకు అదంతా ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ అని నేను అనుకుంటే ప్రతి స్టేట్మెంట్ ఏదో ఒక టెస్ట్ కేసులో రన్ అవుతుంది కదా. ఏదో ఒక టెస్ట్ కేసు, ఈ 4 టెస్ట్ కేసెస్ లో ఏదో ఒక టెస్ట్ కేసులో నాకు ప్రతి నోడ్ కవర్ అవుతుంది, అంటే ప్రతి స్టేట్మెంట్ మనకు కవర్ అయినట్టే. సో థర్డ్ స్టెప్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు పార్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేశాక ప్రతి స్టేట్మెంట్ కవర్ అవుతుందా లేదా, ప్రతి బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ కవర్ అవుతుందా లేదా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, కవర్ అవుతుంది అని అనుకుంటే కనుక అప్పుడు లూప్స్ కి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు లూప్స్ మనం చూసాం కదా ఈరోజు క్లాస్ లో. లూప్స్ లో మీరు అన్ని లూప్స్ మీరు అంతా టెస్టింగ్ ప్రాపర్ గా చేస్తున్నారా లేదా, సింగిల్ లూప్ అయితే ఈ సినారియో ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, నెస్టెడ్ లూప్ అయితే నెక్స్ట్ సినారియో. ఓకేనా, కంకాటినేటెడ్ లూప్స్, హారబుల్ లూప్స్ ఉన్నాయా లేదా, లూప్స్ ని ఎలా టెస్టింగ్ చేయాలో చూడండి. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా అవన్నీ కనుక మీరు కవర్ చేయగలిగితే, అంటే స్టేట్మెంట్ కవరేజ్ చేసి బ్రాంచ్ కవరేజ్ చేసి లూప్స్ అన్ని మీరు టెస్ట్ చేయగలిగితే గనక మీకు ఫైనల్ గా పార్ట్ టెస్టింగ్ అనేది అయిపోయినట్టు, కవర్ అయినట్టు. పార్ట్ టెస్టింగ్ తో మీరు మీ ప్రోగ్రామ్ ని టెస్ట్ చేసినట్టు. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సెయింగ్ ఇన్ పార్ట్ టెస్టింగ్. సో పార్ట్ టెస్టింగ్ చేయటం వల్ల నాకు 65% ఆఫ్ యూనిట్ టెస్ట్ బగ్స్ అనేది ఐడెంటిఫై అవుతుంది. అలానే 35% ఆఫ్ ఆల్ ద బగ్స్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్. సో పార్ట్ టెస్టింగ్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టివ్ ఫర్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ దాన్ స్ట్రక్చర్డ్. అంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ అంటే మీకు ప్రీవియస్ గా వచ్చిన బేసిక్ అలాంటి వాటికి మనకి పార్ట్ టెస్టింగ్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టివ్ అని చెప్తున్నాం. సో అండ్ పార్ట్ టెస్టింగ్ లో లిమిటేషన్స్ వచ్చేసరికి పార్ట్ టెస్టింగ్ మే నాట్ do not expected coverage in all if bugs occur. సో 100% పార్ట్ టెస్టింగ్ వల్ల నాకు బగ్స్ అనేది ఐడెంటిఫై అవుతుంది అని లేదు. అలానే పార్ట్ టెస్టింగ్ మే నాట్ రివీల్ టోటల్లీ రాంగ్ ఆర్ మిస్సింగ్ ఫంక్షన్స్.
ఇప్పుడు నాకు ప్రోగ్రామ్ రాసిన దాంట్లో ఎర్రర్ ఉందా లేదా, పాత్ సరిగ్గా కవర్ అయిందా లేదా చూస్తున్నాం కాబట్టి మిస్సింగ్ ఫంక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ అలాంటివన్నీ నాకు పార్ట్ టెస్టింగ్ ద్వారా ఐడెంటిఫై అవ్వదు. ఓకేనా. అలానే ఇంటర్ఫేస్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ నాకు పార్ట్ టెస్టింగ్ ద్వారా ఐడెంటిఫై అవ్వదు. అలానే డేటాబేస్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ దే కెనాట్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బై పార్ట్ టెస్టింగ్. అలానే యూనిట్ లెవెల్ పార్ట్ టెస్టింగ్ కెనాట్ రివీల్ బగ్స్ ఇన్ యూనిట్ టెస్టింగ్ కెనాట్ రివీల్ బగ్స్ ఇన్ రొటీన్ డ్యూ టు అనదర్. సో ఒక రొటీన్ ద్వారా ఇంకొక రొటీన్ లో బగ్ వస్తుందంటే అలాంటివన్నీ నాకు పార్ట్ టెస్టింగ్ లో ఐడెంటిఫై అవ్వదు. అలానే అన్ని ఇనిషియలైజేషన్ ఎర్రర్స్ కూడా మనం పట్టుకోలేము బై యూజింగ్ పార్ట్ టెస్టింగ్. సో రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ లో ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే కనుక దోస్ ఆల్సో కెనాట్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బై యూజింగ్ పార్ట్ టెస్టింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద లిమిటేషన్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ పార్ట్ టెస్టింగ్. కాబట్టి నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్. ఓకేనా. ఈ చాప్టర్ అయిపోలేదు, జస్ట్ వి సా ద బేసిక్స్ ఫర్ పార్ట్ టెస్టింగ్. పార్ట్ టెస్టింగ్ చెయ్యాలి అంటే ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ డ్రా చేయండి, అక్కడ నుంచి పార్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి. పార్ట్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసిన పార్ట్స్ అనేది స్టేట్మెంట్ కవరేజ్, బ్రాంచ్ కవరేజ్ జరుగుతుందా లేదా చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ లూప్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక లూప్స్ అనేది ప్రాపర్ గా టెస్ట్ కేసెస్ రాసారా లేదా చూడండి. ఇప్పుడు మీరు అనుకున్న దాన్ని బట్టి ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇవ్వండి, టెస్ట్ కేసెస్ ఇవ్వండి. మీరు అనుకున్నది రన్ అయితే గనక, అన్నిటికీ పాస్ అయితే గనక దాన్ని అల్సే the program is bug free. లేకపోతే గనక there are bugs అని చెప్తాం. And these are all the limitations present in part testing. Okay. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఇదే యూనిట్ లో పార్ట్ టెస్టింగ్ బేసిక్స్ అయిపోయాక పార్ట్ టెస్టింగ్ లోనే మీకు ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుందమ్మా, ప్రెడికేట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని అంటాం. సో ప్రెడికేట్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక ఫస్ట్ విల్ గో ఫర్ పాత్ మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా చూసాము. ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ లింక్స్ ని, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నోట్స్ ని మనం పాత్ అని అంటాం, అంతే కదా. ఈ పాత్ ఇప్పుడు 1 నుంచి 6 కి వెళ్ళాలంటే నాకు ఒక పాత్ వచ్చేసి 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ లింక్స్ ని ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ పాత్, ఆ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నోట్స్ ని. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాత్. ప్రెడికేట్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక మీరు డెసిషన్ మేకింగ్ రాస్తారు చూడండి, అక్కడ యూజ్ చేసే లాజికల్ ఫంక్షన్ ని ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ప్రెడికేట్. A logical function evaluated at a decision. సో మీరు ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైతే డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయో మీ పాత్ లో, అక్కడ మీరు యూజ్ చేస్తున్న లాజిక్ ఏదైతే ఉందో I greater than or equal to 0, దీన్ని ఈ లాజికల్ ఫంక్షన్ ని ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ప్రెడికేట్. ఓకేనా. సో కాంపౌండ్ ప్రెడికేట్ అంటే ఏంటంటే 2 or more ప్రెడికేట్స్. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ I greater than or equal to 10 ఇది ఒక ప్రెడికేట్, అండ్ j less than or equal to some 100. సో రెండు ప్రెడికేట్, దీని ప్రెడికేట్ అన్నాం కదా ఈ లాజికల్ ఫంక్షన్ ని. ఇలా రెండు ప్రెడికేట్స్ ని కాంబినేషన్ లో ఉంటే గనక ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కాంపౌండ్ ప్రెడికేట్. 2 or more ప్రెడికేట్స్ దే ఆర్ కంబైన్డ్ బై అండ్ ఆపరేటర్. నేను ఇక్కడ అండ్ తో కవర్ చేశాను లేదా ఆర్ తో కవర్ చేస్తాను. రెండు ఆపరేటర్స్ ని అండ్ కానీ ఆర్ కానీ యూజ్ చేసి చెప్తే కనుక రెండు ప్రెడికేట్స్ ని యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కాంపౌండ్ ప్రెడికేట్. ఓకేనా. పాత్ ప్రెడికేట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ లో నాకు ఇక్కడ ప్రెడికేట్ ఉంది అంటే ఏదో లాజికల్ ఫంక్షన్ ఉంది, తర్వాత కొన్ని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఈ స్టేట్మెంట్ కి రావాలి అంటే గనక నేను ఈ పాత్ ద్వారా ఈ ప్రెడికేట్ కండిషన్ ట్రూ ఓ ఫాల్సో అంటే ఈ ప్రెడికేట్ లో ట్రావర్స్ అయ్యి నేను ఈ స్టేట్మెంట్ కి రీచ్ అవుతున్నాను. మై ఎయిమ్ ఈస్ టు రీచ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ కి రావటానికి ఐ ట్రావెల్స్ అలాంగ్ సమ్ ప్రెడికేట్ పాత్స్ అండ్ ఐ రీచ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. సో నేను ఏదైతే పాత్ ద్వారా ట్రావెల్స్ అయ్యానో ఆ పాత్ ని ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ పాత్ ప్రెడికేట్. ఓకేనా. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పాను చూడండి, నేను ఈ స్టేట్మెంట్ కి రావాలి, ఇక్కడ నా స్టేట్మెంట్ ఉంది నా ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ నా స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఐ షుడ్ రీచ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ రీచ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ప్రెడికేట్ ఏం ట్రావెల్స్ అయ్యానంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని ట్రావెల్స్ అయ్యానంట, అండ్ అది ట్రూ అయ్యి నెక్స్ట్ దేనికి వచ్చానంటే ఇంకొక ప్రెడికేట్ ఉంది, ఇంకొక కండిషన్ ఉంది, ఎక్స్ ప్లస్ వై గ్రేటర్ దాన్ ఇట్ ఈక్వల్ టు 90, అది ట్రూ అయ్యి W is either negative అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ కి రీచ్ అవడానికి ఈ 3 ప్రెడికేట్స్ ట్రూ అయ్యి ఆ పాత్ ద్వారా ఈ స్టేట్మెంట్ కి రీచ్ అయ్యాను కదా. ఇప్పుడు ఆ పాత్ ని I'll call it as path predicate. So every path corresponding to succession of true and false values for the predicates traversed on the path, you'll call it as path predicate. Okay, this is path predicate.
అండ్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ బేసిక్ టర్మినాలజీస్ అమ్మ ప్రెడికేట్స్ లో. ప్రెడికేట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అని అంటున్నాం చూడండి. ప్రెడికేట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ద సింబాలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అలాంగ్ ద పాత్ in order to express the predicate solely in terms of input vector is called as predicate interpretation. So definition seems to be too big, but the meaning is very simple. మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే it is the symbolic substitution of operations అని అంటున్నాం. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ లో నాకు రెండు ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ అండ్ వై. ఈ రెండు ఇన్పుట్స్ నాకు తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఎక్కడో ఒక ప్రెడికేట్ వచ్చింది, ఒక కండిషన్ వచ్చింది. ఆ కండిషన్ ఏం చెప్తుంది, ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుందంటే నేను ఎక్స్ వాల్యూస్ వై వాల్యూస్ ఏదైతే ఇస్తానో దాన్ని బట్టి ఈ ప్రెడికేట్ ట్రూ అవుతుందా ఫాల్స్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రెడికేట్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇన్పుట్స్ విచ్ ఎవర్ ఐఎమ్ గివింగ్ x1 అండ్ x2. ఓకే, అంతే తప్ప అంత ముందు ప్రాసెసింగ్ మీద ఏం డిపెండ్ అవ్వట్లేదు. సో అంత ముందు ఏ ప్రాసెసింగ్ జరగాల్సిన పని లేదు. ఈ కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలన్నా ఫాల్స్ అవ్వాలన్నా ఇట్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డేటా ఆర్ ఇన్పుట్ విచ్ ఐఎమ్ గివింగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫర్ సపోజ్ సీ దిస్ వన్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ ప్రెడికేట్ దిస్. మీకు ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎలా ఉందంటే y = x2 + 7 అని ఉంది. ఇది ఒక ప్రెడికేట్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ కొన్ని లైన్స్ తర్వాత ఇంకొక ప్రెడికేట్ ఏముందంటే x1 + y ≥ 0 అని ఉంది. సపోజ్ నేను ఈ ప్రెడికేట్ రన్ చేయాలంటే ఈ ప్రెడికేట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కావాలి అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వై. వై అంటే ఏంటి? వై అంటే x2 + 7. అంటే వై వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాసెసింగ్ మీదే నాకు ఈ ప్రెడికేట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇది ట్రూ కేసు వెళ్ళాలా ఫాల్స్ కేసు వెళ్ళాలా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సమ్ అదర్ వేరియబుల్ వై. అంటే ఇక్కడ జరిగిన ప్రాసెసింగ్ బట్టే దిస్ వాల్యూ విల్ బి చేంజింగ్. అలా ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వై వాల్యూ ఇన్ దిస్ ప్రెడికేట్ డైరెక్ట్లీ. అంటే y = ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎలా రాస్తానంటే x1 + y వాల్యూ ఎంత, y = x2 + 7 అని అంటున్నాం కదా. y బదులు x2 + 7 ≥ 10. ఇప్పుడు నేను ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను ప్రెడికేట్ లో. ఇప్పుడు నౌ this predicate purely depends on x1 and x2 values whichever I'm giving. It does not depends on previous processings. Previous processing steps weight మీద depend అవ్వదు. It directly depends on x1 and x2 values whichever I'm giving. So అదే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం, the symbolic substitution of operations along the path. అంటే నేను y వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను దీంట్లో. ఓకేనా? టు ఎక్స్ప్రెస్ ద ప్రెడికేట్ సోర్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వెక్టర్. ఎందుకు y ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అంటే దీంట్లో నా ప్రెడికేట్ కంప్లీట్ గా నేను ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఉండేలాగా. ఓకేనా? అలా రిజంబుల్ చేసుకోవడానికని నేను y ని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ ని ఐ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రెడికేట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ ప్రెడికేట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో this is predicate interpretation definition. And next process dependency. So process dependency ante, so dependency meaning meeku andarku telusu, an input variable is independent. Ippudu rendu input variables unnayi, prati variable independent ga daniki ade run ayipothe ganaka it is not depend. I'm having x, I'm having y. X is taking the input directly, y is taking the input directly. It is not depending on each other. So alantappudu మనం ఏం చెప్తామంటే ఈ రెండు ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అని అంటాం. ఒకవేళ ఎక్స్ రన్ అవ్వాలంటే వై మీద డిపెండ్ అయింది అనుకోండి, ఐ కాల్ ఇట్ as డిపెండెంట్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్. సో అలానే ప్రెడికేట్స్ కి వస్తున్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు నా ప్రెడికేట్ అనేది, ప్రెడికేట్ అంటే లాజికల్ ఫంక్షన్. ఇఫ్ వన్ ప్రెడికేట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ సమ్ అదర్ ప్రెడికేట్, అప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే దిస్ ప్రెడికేట్ ఈస్ ప్రాసెస్ డిపెండెంట్ అని అంటాం. లేదు ఈ ప్రెడికేట్ ఇండిపెండెంట్ గా రన్ అయిపోతుంటే కనుక ఐ కాల్ ఇట్ as ఇండిపెండెంట్ అంటాం. ప్రెడికేట్ ఈస్ ప్రాసెస్ ఇండిపెండెంట్ అని అంటాం. వేరియబుల్స్ ఎలా అయితే డిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ అంటున్నామో అలానే ప్రెడికేట్స్ కూడా డిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ అని అంటాం. ఇంకొక దాని మీద ఆధారపడితే డిపెండెంట్ అంటాం. ప్యూర్లీ దానికి అదే ప్రాసెసింగ్ జరిగితే కనుక యూ విల్ కాల్ ఇట్ as ఇండిపెండెంట్. సో అలానే కోరిలేషన్. కోరిలేషన్ అంటే కూడా మీకు డిపెండెన్సీ అని అంటాం కదా. ఇఫ్ టూ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కోరిలేటెడ్, if every combination of their values cannot be specified independently. Correlated అని ఎప్పుడు అంటాము, రెండు వాల్యూస్ కోరిలేటెడ్ అని ఎప్పుడు అంటానంటే if their values cannot be specified independently. ఓకేనా? అప్పుడు మనం కోరిలేటెడ్ అంటాం. ఇండిపెండెంట్ గా నేను స్పెసిఫై చేయగలిగితే అన్కోరిలేటెడ్ అని అంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, అలానే కోరిలేటెడ్ ప్రెడికేట్స్ అండ్ అన్కోరిలేటెడ్ ప్రెడికేట్స్. ఇక్కడ చూడండి x = y ఒక ప్రెడికేట్ ఉంది. ఇక్కడ నేను x వాల్యూ ఏదైతే ఇస్తానో, ఓకేనా, అంటే ద సేమ్ థింగ్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ విత్ నెక్స్ట్ ప్రెడికేట్ ఆల్సో.
అంటే ఇక్కడ చూడండి, పెయిర్ ఆఫ్ ప్రెడికేట్స్ హూస్ అవుట్కమ్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ వన్ ఆర్ మోర్ వేరియబుల్స్. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒక ప్రెడికేట్ ఉంది x = y అండ్ నెక్స్ట్ ప్రెడికేట్ ఉంది. So this predicate value purely depends on this one. So okay students, we'll see in next class, and we are running out of